सब्सक्राइब करंतु ओडिया नॉलेज आर चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा आपण एही बळी एजुकेशनल वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। माने आमे माने सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर तृतीय क्लास पर्यंत पढ़ी थिले। आज आमे चतुर्थ क्लास टी आरंभ करिबा। मन ध्यान पूर्वक ए विषय वस्तु श्रवण करिबो। गत क्लास रे हम पाठ पढ़ी थिले जे आमे माने वर्तमान एपरि एक परिस्थिति रे उपस्थित होइछु जे कार्य रे सेही सब साधन करी तार यथार्थता प्रतिपादन करिबा असंभव होई पड़िछि। आमे अतीतरु आज पर्यंत आम भारतीय सभ्यता आमे निजकु निजे बहुत उच्चतर सोपान रे पहुंची सारिछु बोली आमर गोटे आस्पर्धा थिला, धृष्टता थिला, आमे कहउतिले। किंतु वैषयिक क्षेत्र रे अलगा देश अलगा सभ्यता जो भली चरम सोपान रे पहुंची पारिचंती, आमे सेही भली उन्नति पथरे आगको अग्रसर हेई पारि नाहंती। एटा प्राबंधिक बंशीधर सामंतरायंकर मत। तेणु सेही सबु सभ्यता प्रदर्शित पथ विषय आम मानकर मत यथायथ भाव में दि जाई न पारे। जेहेतु आमे से स्तर रे वर्तमान सुधा पहुंची पारि नाहंती, तेणु को पथरे गले आमे यथार्थ भाव में आमर उन्नति करि परिबा से विषय भी आमे कहि परिबा नाही। ता परठु आमे पढ़िबा जे वर्तमान आधुनिक सभ्यता विषय आलोचना करा जाऊ। तेबे पूर्ववर्ती पाठ पर्यंत आमे कोन पढुथिले बोली एथिरु बुझिले कहिलो। प्राचीन सभ्यता एपर्यंत कौ स्तर रे पहुंचीची, आमे से पर्यंत पाठटा वर्तमान सुधा पढुथिले। से एठु कहउचंती जे आधुनिक सभ्यता तार उन्नति पथरे जाई कोठी वर्तमान पहुंचीची से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा। वर्तमान आधुनिक सभ्यता विषय आलोचना करा जाऊ। एहार लक्ष्य आम्भे माने पूर्वे कहि थाई, वर्तमान एहार पथ कोन देखा जाऊ। तबे यार लक्ष्यटा कोन ना सर्वांगीन उन्नति। गत क्लास रे हम पढिथिले कोन सर्वांगीन उन्नति ना मानवर शारीरिक उन्नति, नैतिक उन्नति, वैषयिक उन्नति, मानसिक उन्नति आउ ज्ञान साधन। एटा होछि वर्तमान सभ्यतार लक्ष्य। तेणु से कहले यार लक्ष्य आमे माने पूर्वे कहि थाई, वर्तमान यार पथ कोन देखा जाऊ। ए जो सर्वांगीन उन्नति पाई आउ गोटे कथा कहिथिले जे मानविकतार प्रतिष्ठा। मनीष भितरे मानविक गुणराजी काऊ, कोइली, छेली, मेंढा, गध, कुकुर विभिन्न प्रकार प्राणी ए सृष्टि रे अछंती। समस्त मनीष स्वतंत्र, मनीष होछि श्रेष्ठ। तेणु मनीष भितरे जदि मानव भितरे जदि मानविकताटा प्रतिष्ठा ही न पारिला, स्नेह, सौहार्द्य, शांति, भ्रातृत्व प्रतिष्ठा ही न पारिला, तेबे जेते उन्नति हेले मध्य वास्तव उन्नति हेइछि बोली कुहाजिबो नाही। तेणु से प्रकार उन्नति मध्य वर्तमान सभ्यतार समस्ते चाहंती। किंतु ता पई बाट कोन कहले वर्तमान यार पथ कौन देखा जाऊ। आज पर्यंत आंभे माने आंभ मानकर आदर्शर उच्चतम सोपान रे पहुंची पारि ना। प्रकृत जो मानविकताटा प्रतिष्ठा हेबा दरकार, मनीष प्रति मनीषर जो मानविक गुणटा जोटा शास्त्र कहिथिले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीडने। अन्य को पीड़ा देले नरक गति, अन्यर सेवा कले तुमे स्वर्ग जाई परिबो, माने तुमे उन्नति पथरे जाई परिबो। एई जो मानविकता, एई जो प्रकृत उच्चतम सोपान रे आमे जो पहुंचीबा कथा बा वैषयिक क्षेत्र रे भी हो, वैषयिक क्षेत्र रे अलगा सभ्यता जेमिति विज्ञान क्षेत्र रे आगेई चंती, आमे सेमिति आगेई पारि नाहंती। एबे भी तो आमे गोटे टॉर्च किनिले जापान मेड किनुचे, हां कि नाही। तेणु जहा जेमिति प्रकृत रे वास्तव उन्नति होबा कथा हमर सेही भली पाहाचरे, उच्चतम पाहाचरे वर्तमान सुधा हमें पहुंची पारि नाही। से पथरे केते बाट जे आसीचु ताहा किछि मात्र निरूपित होई पारे। आमे किंतु हमर उद्यम छाड़ी नाहु, उद्यम जारी रखिचु अन्य सभ्यता सहित। हाँ, मने रखिबो पुणी गोटे कथा पिला, पूर्वरु आमे कोन पढिचे ना भारतर वैशिष्ट्य होछि तार आध्यात्मिकता। नैतिकता दिगरे, आध्यात्मिकता दिगरे आमे हुए तो अन्य सभ्यता ठारू उच्चरे थिले, किंतु भौतिक उन्नति क्षेत्र रे आमर तांको भली उन्नति हेई पारि नाही। किंतु आमे तांको पछरे जे पडिचु ए कथा नुहे, आमे हमर उद्यम जारी रखिचु। तेणु एटा किछि मात्रा रे हेइछि बोली प्राबंधिक कहउचंदी। संपूर्ण होई पारिनी, आमे उन्नति पथरे किछि बाट जाइछु। तापर कोन कहिले
କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ବହୁ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ସିଏ ଆମଠୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକ। ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଇଟା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଏହାର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ ଶେଷ ପରିଣତିଟା, ରେଜଲ୍ଟ, ଫଳାଫଳଟା କ'ଣ ହେବ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଅନାଗତ, ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଟା କେମିତି କହିହେବ? ତେଣୁ କହିଲେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଶେଷ ସୋପାନରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ। ଉନ୍ନତିଟା ତାଙ୍କ ଭଳି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭଳି ଆମେ ଯଦି ବା ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଭ୍ୟତା କଥା ପଢୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ପରିପୂରକ, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଠୁ ସେଇ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଥାଟା। ହଉ, ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲେ ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାହା କ'ଣ ଓ ତତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଇ ଓ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆଧାର କରି, ସମ୍ବଳ କରି ଆମେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବା, ସେ ବିଜ୍ଞାନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମର ଚେଷ୍ଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବିଜ୍ଞାନର ଅବଲମ୍ବନରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ, ଅନବରତ କହିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସର୍ବମୋଟ ଗୋଟେ ତାର ସଂଜ୍ଞା। ମାନେ ୟାକୁ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବହୁତ କଥା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ୟକ କହିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶଦ ଭାବରେ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ବହୁଳ ଭାବରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ, ବିଶଦ ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତମର କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଦି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛ, ୟା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଭିତରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ। ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ, ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଜଡ଼ର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇ ପାରିବ, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ବା ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ। କଥାଟା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ମାନେ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଭିତରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କେମିତି ରହିଛି,
ତେବେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଥାଟା ବୁଝିଲା? ଏଣୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେ ଦିଟା ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯୋଉ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତବେ ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ। କାହିଁକି ଦିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ? ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର କରାଗଲା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟାକ ଯାକ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଆଉ କଣ? ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ। ଆମେ ମାନେ କାଉ କୋଇଲି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗଧ କୁକୁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମଣିଷ, ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ। ଆଉ ଜଡ଼ କିଏ? ଯେତେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା, ଯେତେ ଧାତୁ ରହିଲା, ବାୟୁ ପାଣି ମାଟି ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ଏମାନେ ସବୁ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ତା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟାକ ଯାକ ସେଥିରେ ଗଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତା ଭିତରେ ଏକତ୍ର କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଯାହା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବା ତାହା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ବିଭାବ। ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଦିଟା ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ବିଭାବ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଦିଟା ଯାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟିକି ପରିଚାଳନା କରିବାର, ଗତିଶୀଳ କରିବାର ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ, ଦିଟା ଦିଗ, ଦିଟା ସମ୍ପତ୍ତି, ଦିଟା ସମ୍ବଳ, ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଏଇ ଦିଟା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହବା ଯାହା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହବା ତାହା। ଆଉ କଣ? ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟତିରେକ ତ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଯାକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଆଉ କଣ? ବୁଝିଲା? କହିଲେ ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଳା ବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଇତିହାସ ଅଲଗା। ଇତିହାସକୁ ବି ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ଇତିହାସର ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ, ମାଟିକି ଖୋଳାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମାଟିକି ଖୋଳନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଚପଲଟେ ଅଛି, ସେ ଚପଲଟା କୋଉ ସମୟର, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି, ମନେକର ଗୋଟେ ଘରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରାଜଉଆସଟେ ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘର। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଟା ବି ବିଜ୍ଞାନ। ଇତିହାସକୁ ଗବେଷଣା କରି ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ। କହିଲେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବା, ଜଣଙ୍କର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, କୋଉ କାରଣରୁ ଶୁଖିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏସବୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ପୁଣି କହିଲେ କଳା ବିଦ୍ୟା, କଳା ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି? ମନେକର ସାରେ ଗାମା ପାଦା ନିଶା ତୁମେ ଶିଖିନ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ତମର ଧାରଣା ନାହିଁ, ରାଗରାଗିଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷୋଳ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଜାଣିବା ଜିନିଷଟା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା, ଦେଖା ଅଲଗା, ଦର୍ଶନ ଅଲଗା। ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ତ ତୁମ ଉପରଟା ଗୋରା କି କଳା ବୋଲି ଜାଣିଲି, ତୁମ ନାକଟା ଲମ୍ବାଳିଆ କି ଗୋଟାଳିଆ ଜାଣିଲି, ତୁମେ ଡେଙ୍ଗା କି ଗେଡା, ଏଟା ହେଲା ଦେଖା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତୁମ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁର ମୂଳ କାରଣକୁ ଭେଦ କରିବାଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଳା ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଦର୍ଶନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଇତିହାସଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗାଇ ଥାଏ। କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯେତିକି ଉନ୍ନତି କରିବା, ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କହିଲେ ଚଢିବା, ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ
ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମର ବଳ। ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗେଇଛେ। ଉଦ୍ଯୋଗ କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା, ଉଦ୍ୟମ, ବୁଝିପାରିଲ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରିତ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ପିଲେ? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାହିଁକି ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେଲି ଯେ ଗଣିତ କହିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ହିସାବ କିତାବଟା ହେଉଛି ଗଣିତ। ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ କେତିକି ଶକ୍ତି ଖଟେଇଲେ କେଉଁ ଧାତୁଟା କେମିତି ତରଳିବ, ତାର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ, ତା ଥରୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାର ଗୋଟେ ହିସାବ କିତାବ ଦରକାର। ହିସାବ କିତାବ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଘଟିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାର ହିସାବ କିତାବଟା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଠି ପ୍ରାଣହାନି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ହିସାବ କିତାବ ଉପରେ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନଟା କାର ପରିମାତ୍ରା କେତେ, କୋଉଠି କେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହବ, ଏଟା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। କହିଲେ ତାହାରି ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟା ମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇ ପାରୁଅଛି। ଅନାୟାସ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ସହଜରେ। ଅନାୟାସରେ ଅର୍ଥ ସହଜରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇକିରି ଆମେ ତାର ଗଣିତ କଷି ଦେଇକିରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛେ, ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ, ତାର ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଗଣିତକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲ ଯେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଆଧାର। ବୁଝିଲା? ହିସାବ କିତାବ ନହେଲେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପୁଣି କହିଲେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନଟା ଜୀବନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଏଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାନା ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ତାର ବିଭାଗ ଅଛି, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପବିଭାଗ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଛି। ଆଲୋକ ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ପୁଣି ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା। ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ତ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆମର ଯୋଉଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିରି ପିଲେ ଜାଣିଛ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ ଆମ ଭାରତର କୋଉ ସହରରେ ଲାଗିଥିଲା? ପ୍ରଥମ କିରି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ମନେ ରଖ ଯଦି ଜାଣିବ, ଦାର୍ଜିଲିଂ। ହଉ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି କହିଦେଲି ଆଉ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯୋଉ ଉପବିଭାଗ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦ। ବିଦ୍ୟୁତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ବଲ୍ଟା ଯଦି ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକ, ପୁଣି ଆଲୋକର ମାତ୍ରାକୁ ତାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ତାକୁ ମାପିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ। ପୁଣି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ କହିଲେ ତୁମେ ମନେକର ଗୋଟେ ମାଇକଟେ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲେ ଯୋଉ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେକର ଜଣେ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠଟାକୁ ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକେଇଲା, ଏଠି ଚୋଟ ପଡ଼ିବ, ତାର ଶବ୍ଦଟା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶବ୍ଦଟା। ଏଠି ଶବ୍ଦଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିପାରିବ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଶୁଣିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିଲା କଥା? ହଁ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ରସାୟନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନଟା ସିନା ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ତାର ଏତିକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନଟା ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କ'ଣ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ
प्रतिघात क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन तार व्यवहार आकर्षण गति और मिलन प्रक्रिया प्रभृति विभिन्न विषय आलोचना करी आम्भे माने जड़ विषय रे सम्यक ज्ञान लाभ करी थाई बुझिपाल जड़ विज्ञान जो दुई भाग विभक्त पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान এই रसायन विज्ञान मध्य कौन आमे सिद्धांत रे पहुंचुचंती कौन मापचुपतार घात प्रतिघात गोटे जिनिसटे तैयारी करिया पई गोटे शक्तिटे प्रयोग कल शक्तिटे जते प्रयोग कल तार गोटे घात से पाइला तार पुणी प्रतिघातटा कौन हैला क्रिया कौन हैला प्रतिक्रिया कौन हैला ताको केमिति भाबरे व्यवहार करा गला पुणी तार आकर्षणटा केमिति तार गतिटा केमिति पुणी मिलन प्रक्रिया बुझिपारुछ पिले तेणु ए सबुर आलोचना जड़ विज्ञान बल आमे तार जो सम्यक ज्ञान लाभ करू ताको विज्ञान बोली कहउचंती आमे माने जड़ विषय रे सम्यक ज्ञान लाभ करिथाऊ या बाबदरे जड़ विज्ञान रे आमे जो सम्यक ज्ञान यथार्थ ज्ञान हासिल करू यारी बल रे कारी बल रे माने घात प्रतिघात क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार आकर्षण गति और मिलन प्रक्रिया बुझिपारुछ कहले सेई ज्ञान बल रे प्रकृतिर संगठित जावतीय क्रिया गुड़ी को हृदयंगम करिपारु थाई से ज्ञान बल रे घात प्रतिघात क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार गति आ मिलन प्रक्रिया यही ज्ञान बल रे प्रकृतिर संगठित जावतीय क्रिया प्रकृति कहले तुम सामने जो दृश्यमान जगत तुम्हें देखुच प्रकृति सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जहाँ भी देखुच जावतीय क्रिया जहाँ सब चली तारी बल रे तुम्हें हृदयंगम करि पारिबो घात प्रतिघात सौरमंडलर आकर्षणटा सूर्य आड़कू समग्र ग्रह सौरमंडल आकर्षित होकर रोचंती से विषय जो ज्ञान सेटा हूँ विज्ञान तेणु ये ज्ञान गुड़ाक विज्ञान अनुसंधान हैला परे गवेषणा हैला परे जाई एगुड़ाक आमे जानि पारले ना आउ नले आमे जानि पारिथान्ते कि ऋतुचक्रटा केमिति होउची वर्षक 12 मास केमिति होउची एगुड़ाक आमे विज्ञान अग्रगति फल रे आमे जानिबाकू सुजोग पाइले ताहा संभव हैला आम मानकर सौर जगत परी आउ जे केते विराट जगत अच्छी और विभिन्न ग्रह तारा उपग्रह किपरि नियंत्रित होउचंती और सेगुड़िकर शक्तिर विकास और कार्यप्रणाली किपरि ताहा आमे माने जानि पारु थाई ए विज्ञान अग्रगति हबा फल रे आमे सब जानिला ग्रह तारा उपग्रह एगुड़िक केमिति नियंत्रित होउचंती तार सेगुड़िकर शक्तिर विकास केमिति घटुची तार कार्यप्रणालीटा को भरी आमे सब जानिले एई जड़ विज्ञान बल रे आमे माने जानु थाई जे शक्ति बल रे प्रत्येक पदार्थ अन्य सहित संबंध स्थापन करिवारे क्षम होई अछि शक्ति बल रे शक्ति प्रयोग न कले गोटे पदार्थ सहित आउ गोटे पदार्थर संबंध स्थापन होई परिबो नाही बुझिपारुछ जेमिति मनकर विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिसिटी सेटा बाहरुछि पानी बाहर अच्छा पानी टर्बाइन द्वारा गोटे चक्राकार रे घुरुची अच्छा आगुरु घूरिबार प्रणालीटा अलग थिला किंतु विद्युत शक्ति द्वारा ही विद्युत उत्पादन वर्तमान करा जाउची शक्ति प्रयोग करिबा द्वारा ही आउ गोटे शक्ति को आमे उत्पन्न करई पारु छंती आमे जो चक्राकार रे पानीटा को घुरेइबा गोटे शक्ति प्रयोग कले शक्ति आउ गोटे शक्ति बाहरिला तेणु शक्ति बल रे ही प्रत्येक पदार्थ अन्य सहित संबंध स्थापन करिबारे क्षम होई अछि ता छड़ा आमे माने वैषयिक उन्नति रे एते अग्रसर होई थाई जे पूर्ववर्ती मानव ताहा स्वप्न रे सुधा भाबिथिले कि नाही संदेह वास्तव रे सत कथा वैषयिक उन्नति रे एते अग्रसर करी होई थाई जे आमे वैषयिक क्षेत्र रे एते उन्नति करिछु पूर्ववर्ती मानव ताहा स्वप्न रे सुधा भाबिथिले कि नाही सत कथा आमर तो जमी रे कृषि विज्ञान एते आगे नथिला जंत्रपाति एते जड़ विज्ञान एते आगे नथिला हल लंगल रे चाष तुम केते जमी चाष करि पारुथिलो एबे घंटाक भितरे पावर टिलर आसीबो बहुत चाष करी दब धान रुईबा धान को पोतिबा जंत्र धान को काटिबा जंत्र एगुडा कोडे आमे स्वप्न रे सुधा भाबिथिले आमे एगुड़ाक स्वप्न रे कहीं भाभी नथिले ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा सबुज विप्लव द्वारा आगुरी लोक खाइबा को पाउ नथिले मांडिया पिठा खंडे खंडे कुआडे पूरा भाग बांटिकी खाती आम बापा जेजे बापा सब कहूले किंतु एबे
ଏବେ ଧାନ ଚାଷ, ଗହମ ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ଏଇଟା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ବଳରେ ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଆଉ ଅନାହାରରେ ରହୁନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ତମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଜାଣିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପ, ହଇଜାରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିଟା କରିଛେ ସେଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରିଛୁ। ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ, ମନେକର ଲୁହା ପଥରଟା ଆସିଲା, ଲୁହା ପଥରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସହଜରେ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ତାର କରିପାରୁଥିଲେ କି? ବିଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିବାରୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଦେଲେ ନା ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଧାତୁ ଆଉ ଉପାଦାନ, ଖଣିଜ, ମାନେ ମନେକର ତେଲଟା ଆସିବ ଇରାକ କି ଇରାନରୁ, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଉଛି ନା। ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ସେଟାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଉଛେ କି? ବିଶୋଧନାଗାରରେ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ତ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରେଳ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ ଏ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ଉପକରଣରେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମ ହୋଇଅଛୁ। ଏଇ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମ ଦେହକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ମନେକର ଲୁଗା କାଚି କାଚି ବାହୁ ପିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଏ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ରେଳ ଗାଡ଼ି, ମଟର ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବେତାର ମାନେ ରେଡ଼ିଓ, ବେତାର ମାନେ ରେଡ଼ିଓ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ରେଡ଼ିଓ, ବେତାର କହିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ତାର ଲାଗୁନି ନା, ତେଣୁ ଟେଲିଫୋନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପାଇପାରିଛେ, ଆମେ କ୍ଷମ ହେଇପାରିଛେ, ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଆଲାସ୍କାକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଗର ଆଉ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ଭଳି, ମାନେ ଆମର ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆଉ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୋରୁଅ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଏସବୁର ମୂଳରେ ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଫଳ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଯାହା କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ୟା ପରେ ଯୋଉଠୁ ଅଛି ମାନେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ସଂଯୋଗରୁ ନାନା ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କେମିତି କରିପାରିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ। ତେବେ ଆଜିର ପାଠର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାର କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ, ଯୋଉଠୁ ଆମେ କ୍ଲାସଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାର ସାର କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଆଗେଇଛି ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କି ନାହିଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଏବେଠୁ ଘୋଷଣା କରି ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଆଜିର ପାଠରେ ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ, ଏ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ କହିଲେ ୟା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି, କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜି ପୁଣି ପଢିଲେ କ'ଣ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ଶବ୍ଦ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବ୍ୟବହାର, ଆକର୍ଷଣ, ଗତି, ଆମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିଲା?
ତ ଏଇଆ ବଳରେ ଏଇ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଅତୀତର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିନଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ। ସାଗରରେ ଆଜି ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ପାଣିର ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନ ଫଳରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏତିକି ହେଲା ସାର କଥା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନଲେଜ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।